This is a live look. Amazing live views from the spacecraft. We will see things that no human has ever seen. 时隔50多年，人类再一次飞往月球，全球目光都放在了美国 NASA 宇航员的身上。阿尔特密斯2号重返月球，不仅打破之前阿波罗13号创造的人类距离地球最远飞行记录，复刻了这张回望地球的经典照片。飞船最后还以时速4万公里穿入大气层，安全落在太平洋。这一刻，全球有2000万人同时在线观看，宇航员们也都安然无恙。美国接下来还将推进一系列阿尔特密斯任务，力争在中国之前完成登月。对美国来说，它要重返月球，他们叫做 Return to the Moon and Stay on the Moon. No one country should block the moon, right? We should have a sensible way of as humanity exploring the moon. 中美都看上了月球的南极，谁先登陆，谁就可以支配月球资源，抢先设立月球基地。本期世界大解说告诉你，中美新一轮太空竞赛隐藏着怎样的全球博弈与战略野心。Today you've made history and made all America really proud. 回到月球是美国总统特朗普希望在任期内缔造的高光时刻。The successful launch of Artemis II, it was quite something. 他正对中国隔空喊话，要抢在中国之前登陆月球，向世界展示美国的太空领导地位。但他要的不仅仅是登月而已。他还要在月球的南极建设太空基地，插上美国国旗。So the goal really is to just increase the sphere of humanity and include the moon. So you can go do research there, you can mine there, you can utilize the moon, and of course, for that you need a different approach. You need different systems. You need larger landers. You need to build a place to stay. In addition, we have not landed on the moon yet with a big lander. The heaviest lander we've landed is just a metric ton or so, but we need to land with a truck, so it's much, much bigger. We've never done that. We have a liftoff, 32 minutes past the hour. Liftoff on Apollo 11. 美国这次的目的跟1969年阿波罗11号登月的情况有显著差异。当年宇航员是在月球正面着陆，这里更平坦，降落也更安全。Oh, it's beautiful, Mike. It really is. 但阿尔特密斯一系列计划是要深入月球背面，在地形崎岖的南极区域寻找适合的着陆点。正因如此，着陆器变得非常关键。阿波罗17 ，NASA 拥有充足的国家预算，自己研发着陆器。如今，这个重担落在了马斯克的 SpaceX 和贝索斯的 Blue Origin。这两家公司能不能成功研制出着陆器，并按时完成任务，都给美国登月的时间表增添了变数。对月球南极来说的话，它整个这个区域它的地形都是复杂的，它主要都是一些撞击坑，不断叠置形成的。这撞击坑的边缘，它的坡度就可能非常的高。稍微换一个区域的话，其实着陆也是可以的。但是对南极来说，可能偏差个几十米，可能就是万丈深渊。所以说，这个不可避免。中国、美国或者其他国家在进行这个月球南极探测的时候，都要攻克这个高精度着陆的这个技术。过去近20年里，中国积极部署登月计划，累积了很多太空技术和经验。从2007年到2024年，已经完成了嫦娥1号到6号的探月任务，运行了玉兔探测车，实现了探测器在月球背面着陆，同时也完成了月壤的采样。嫦娥7号的探测器已经在今年4月抵达文昌航天发射场，它将会发射到月球的南极，探测当地环境。这个区域也是美国登月计划看中的着陆点。美国要抢在中国之前，在这里设立月球基地，但这一个区域到底有什么特殊的战略价值呢？ You talked about water. There's also rare elements that we use in electronics, or even helium-3. You know, like helium-3 is really important in quantum computing. Now, the one with water, the biggest challenge we have is we don't know how distributed it is. Is it like
ice that's sitting like in a mountain in the Himalayas on top of a hill, or is it more like vapor in sand like in the Sahara? So we just need to go drill and figure out. 这是阿尔特密斯2号飞过月球背面拍到的一张南极地表照片，在这些陨石坑里面有可能藏着结冰的水源。早在2018年 ，NASA 已经在测量这些水冰区域，但这些南极水冰能不能被开采？怎么开采？又应该由谁来开采呢？各国1967年签署的外层空间条约第2条规定，任何国家不能通过主张主权或以使用、占领或其他方法把外太空资源占为己有。但在发现月球南极有水冰迹象之后，美国在2020年10月就与澳大利亚、加拿大、日本、卢森堡、阿联酋还有英国的航天机构签署了阿尔特密斯协定。其中第10节强调，开采太空资源的行为不等同于将外层空间据为国家所有，只要目的在于支持安全和可持续的太空活动，最终造福人类。但阿尔特密斯协定也出现了划定安全区和承认商业利益这些界定模糊的字眼，引起不少争议。在这个火箭降落的时候，它这个雨流会四处飞溅，会吹扫这个月球表面，这些月壤就会被加速，有时候能达到非常快的速度，几公里每秒。这些月壤颗粒撞击到这个航天员，撞击到这个建筑的话，会产生非常大的这个破坏的这个效应。这也是我觉得阿特密斯为什么要设立这样一个安全区的一个原因。但是这个安全区的这个设立的话，我觉得还是国际上需要讨论，相当于就是把这个区域给圈起来的这个话，可能需要一些这个太空法或者是国际法律这个讨论是不是合理。 The biggest worry is really that the moon can be contested. I think what many people miss is that if you looked at the places where most of the water is, let's say in the polar regions, and you say how many regions are there when I can land in a flat place near water and I have enough solar energy, there's only like a half dozen places, or kind of 5 to 10 kind of locations. And the answer is, like if one country went there and said, look, this is mine, it could really create tension. No one country should block the moon, right? We should have a sensible way of as humanity exploring the moon. Clearly there will be tensions ahead if you want a pot of gold, right? If we find a lot of precious material, there will be tensions. That for sure will happen, and my hope is we figure out how to deal with these tensions before we get there. 迄今为止，已有61个国家签署了阿尔特密斯协定，包括印度、日本、韩国和新加坡。但中国并没有签署这份协定。相反，中国计划在月球建立的国际月球科研站，主要合作方是俄罗斯以及包括泰国、委内瑞拉、巴基斯坦等10几个国家。中美双方都在构想如何在月球搭建自己的太空基地。NASA 也正在测试在月球做水冰开采的相关技术，只要把水分解成氢气和氧气，既可以做成火箭燃料，也可以供给宇航员氧气。另外 ，NASA 也希望直接开采月球资源，利用 3D 打印技术来建造他们的太空基地。So what you could imagine is to build robots on the surface, to bring robots to the surface of the moon and build rockets there, because it's a lot easier to take off from the moon than it is to take off from Earth. No atmosphere, less gravity. So to go to Mars may be actually cheaper many times. If you want to go to Mars many times, may be cheaper from the moon. 然而，任何关于太空基地的设想都必须以率先登陆月球为前提。中方这边是请全国之力的国家工程，为了完成登月，中国研发了新一代的长征10号火箭。它将通过2次发射，把揽月着陆器和梦舟载人飞船送到低月球轨道，两者在轨道合体飞到着陆点后，揽月着陆器会自己降落，完成宇航员登月。之后，它再升空回到梦舟飞船上，再一同返回地球。相比之下，美方的计划更复杂一些。根据阿尔特密斯4号的任务规划，搭载着陆器的火箭需要在升空之后完成在太空的燃料补给。然后才能带着猎户座飞船飞往月球，完成登月。3、2、1。
但这个任务目前有2家公司在竞争夺标，一个是马斯克的 SpaceX， 近10多年来，他们的可重复使用火箭技术备受看好，而马斯克也把探月的厚望寄托在了仍在测试中的星舰。自2023年以来，他已经做了11次发射测试，但有几次是以失火爆炸收场。SpaceX 的竞争对手是贝索斯的 Blue Origin， 他们的 Mark 1着陆器目前也还在研发和测试阶段。中国的这个技术路径更类似于美国当年的这个阿波罗任务的这个技术路径。美国的这个技术路径它是搞得太复杂了，而且经过多次的这个迭代，其中最大的难点就是它这个载人登月的着陆器现在没有。他们当时比较激进，就是认为他们那个着陆器开发肯定会没有问题。现在发现这个着陆器其实是需要试验的，因为他们没有这个比较成熟的这个着陆器的这个能力。SpaceX 它就需要用星舰去着陆在月球表面，这个其实它在地球表面还没有试验成功，但是那个 Blue Origin 它的这个技术路线跟中国是比较相似的，是一个比较传统这个着陆器，可能美国也认识到了，所以他们也找了Blue Origin 去生产另一款的这个着陆器。由私企来竞标这次探月的着陆器，可以看出美国有实实在在的成本考量。观察家发现，这次阿尔特密斯2号的 SLS 火箭用了4颗 RS-25 发动机，其中有3颗是从80年代就在服役的航天飞机上拆下来的。这背后关系到的不只是航天技术上的滞后，光是 SLS 火箭就已经让美国报销了惊人的238亿美元。这对当前备受财政压力的美国政府来说是相当高昂的成本。而马斯克和贝索斯的参与，反映了美国现在要完成登月，已经不能只依靠过去的航空工厂，也需要这些商业新贵的助力。中国在载人航天工程和这个长航工程结合的基础上，利用了先前的这个能力，提出了一个比较可靠的这个比较在时间节点上可能会比较可靠的一个探测的这个路径。不像美国，它因为是重返月球，它可能有一些比较激进的这个方案，并不是说中国的能力已经超过美国，我觉得应该是比较相当的一个状态。只是中国它现在这个探测方案对中国现在的这个能力来说，更可能够在2030年之前实现这个目标。美国原本计划在阿尔特密斯3号任务中完成登月，但目前改为测试 SpaceX 和 Blue Origin 的着陆器，把载人登月目标延迟至阿尔特密斯4号进行。舆论开始关心，这会不会进一步缩短中美登月时间的差距？两方投入的巨额预算将推动人类探月走向商业化，还是让月球成为中美争夺资源与战略空间的新战场？如何避免这样的未来，或许是我们仰望月球时需要思考的问题。